ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। और जदों ये रचना उन्हां तक पहुँचती है तो इंसान की एक अजिही इंद्री जागती है जिहड़ी उसनूं सोचण ते मजबूर कर दिंदी है कि इस रचना का मंतव की है और किस तरह इस रचना ने सानूं झंझोड़ के रख दिता। बड़ियां बड़ियां रचनावां अजिहियां हुंदियां ने जिहड़ियां एक ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ कई इनकलाब का रूप लेंदे ने या समाज सुधार का रूप लेंदे ने। लेकिन अज इस स्टूडियो दे विच खास तौर पर असी ਸਾਹਿਤਕ ਸਿਰਜਣ प्रोग्राम दे विच सदा दिता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जिहड़े कि IPS ऑफिसर ने। इस दे नाल नाल ਸਾਹਿਤ अकैडमी कौमी अवार्ड उन्होंने मिलिया है और नाल दी नाल उन्होंने हिंदुस्तान दीयां भाषावां ते लिटरेचर दे नाल नाल दूसरियां मुल्कां ते इंटरनैशनल पद्धर ते कुछ जिहियां रचनावां ने जिन्हां बारे उन्होंने अपना तजर्बा साझा किया है ट्रांसलेशन दे राही। बहुत बहुत स्वागत सर तुहाडा। एक छोटा जिहा सर सवाल भी जहन च आउंदा और गल भी कही जाती है कि जिहड़े कवि हुंदे ने ये बनाए नहीं जाते, ये धुरों ही बन के आए होंगे ने। और डॉक्टर मनमोहन सिंह नूं किस तरह महसूस होया कि मेरे अंदर एक कवि है और मैं उस कवि दी जिहड़ियां भावनावां नूं लोकां तक लैके आउणा। एक्चुअली देखो, हर शख्सियत दे विच कुछ एक फैकल्टीज़ हुंदियां ने, पर कुछ एक अध फैकल्टी ही जिहड़ी है वो नुमाया होकर सामने आउंदी है। हर बंदे अंदर एक पेंटर भी बैठा होंदा है, एक संगीतकार बैठा होंदा है, एक श्रोता बैठा होंदा है, एक शब्दकार बैठा होंदा है। पर वक्त दे हालात, स्थितियां परिस्थितियां उसकी एक फैकल्टी नूं नुमाया रूप दे विच सामने लिआउंदियां ने। क्योंकि जिस तरह के जीवन दे दौर विचों लंघ रहा होंदा है, जिस तरह के परिवारिक माहौल चों लंघ रहा होंदा है और अपनियां व्यक्तिगत स्थितियां दे विचों लंघ रहा होंदा है, तो वो फैकल्टी अपने आप ही हौली हौली वो सामने आनी शुरू हो जाती है। तो मनमोहन सिंह जो डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं सी बने, मनमोहन सिंह जो IPS नहीं सी बने और जदों वो अपने परिवारिक पिछोकड़ वाले एरिए दे विच रहिंदे सीगे, मेरा ख्याल उस तो पहलों असी ये गलबात करते हैं। असी अपने दर्शकों नूं ये तुहानूं कराउणा चाहुंदे हां कि मनमोहन सिंह कित्थों दे जंपल ने और मनमोहन सिंह हुणां ने कित्थों तक अपनी विद्या हासिल की ते शायर मनमोहन सिंह शायर कदों पैदा होए? मैं अमृतसर का रहने वाला, मेरी पैदाइश अमृतसर की है और मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा जो एक मुढ़ला विकास जिन्हों कह सकते हैं वो अमृतसर च ही होया। मैं उत्थे ही अपनी स्कूली विद्या और कॉलेज खालसा कॉलेज तो पढ़िया। उत्थे मैं BA ऑनर्स की, फिर मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी चों अपनी MA MPhil की। उस दौरान मैं उत्थे रिसर्च करन लग पिया। मेरा खोज का काम है दसम ग्रंथ जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह साहब की बाणी है। और उस तो बाद फिर मैं UPSC का इम्तिहान दिता और सन 87 दे विच मैं अलाइड सर्विस और सन 88 दे विच मैं पुलिस सर्विस दे विच आया। मेरी पहली किताब जिहड़ी सीगी 1982 दे विच कविता की किताब छपी जदों मैं BA फर्स्ट ईयर च पढ़दा हुंदा सी खालसा कॉलेज च। पहली कविता कदों लिखी? पहली कविता मैं जितों तक मैनू याद है मैं उदों 10वीं 11वीं च पढ़दा सी जी। 10वीं सी जां 11वीं च। ते वो जिहड़ी अवस्था हुंदी है, वो जिहड़ी किशोर मन हुंदा है, जिहड़ा नौजवान मन हुंदा है, ओहदियां उडारियां बड़ियां हुंदियां ने और कई तरह दियां वो मानसिक मन के विकास दे विचों लंघ रहा होंदा है। कई नवे लोगों नूं मिल रहा होंदा है, नवे मुहब्बतां नूं देख रहा होंदा है, मान रहा होंदा है। किते वो सफल हुंदा, किते असफल हुंदा है। मनमोहन सिंह दी कविता दे विच मुहब्बत कितना क रोल अदा करती है? मेरियां मुढ़लियां जिहड़ियां कुछ किताबां सीगियां उन्हां च प्रेम कवितावां दा काफ़ी अंश सीगा। वो प्रेम कुदरत नाल सी
ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮਰ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਫਲ ਅਸਫਲ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਥਾਰਸਿਸ ਦਾ, ਵਿਰੇਚਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਆ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਕਵਿਤਾ ਕਵੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੂਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀਗਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ, ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੰਡਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕੋਈ 2 ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ? ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1-2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜ਼ਖੀਰੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵਾਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨੀਲਕੰਠ। ਨੀਲਕੰਠ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਕੋਈ ਨਾਗ ਡੰਗਦਾ, ਮੱਥੇ 'ਚ ਮੋਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੀਲੀ, ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨੀਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਫਰਸ਼ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹ। ਸਾਰੀ ਨਿਲਾਤਣ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਠ ਨੀਲਾ, ਕਾਇਆ ਨੀਲੀ, ਸਰਬ ਆਲੋਕ ਨੀਲਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਭਗੀਰਥੀ ਸਿਰਜਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੂੰ, ਗੰਗੋਤਰੀ ਕੋਲ। ਵਾਹ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਵਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਅਰਧ ਕਾਇਆ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਜੇ ਸਾਗਰ ਰਿੜਕਣਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾਗ ਲੋਕ 'ਚ, ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਗ ਡੰਗਦਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਵਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਂਗ। ਵਾਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰੇ 'ਚੋਂ ਨੀਲਕੰਠ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹੇ ਜੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਲਾਈਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੋਸਟਡ ਸੀ
ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਜਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਕਾਂਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕਾਂਤ ਔਰ ਇਕੱਲਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ, 10-12 ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਨਾਵਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਵਲ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਬਿਹਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੋਸਟਡ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਸਫਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਵਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਵਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਿਰਵਾਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰਵਾਣ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਹਾਨਾਬਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਗਿਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੀਬੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸਥਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮਹਾਨਿਕਾਏ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਨੁਭਵ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੱਕ 4 ਸਾਲ ਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਲੰਦਾ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਨਾਲੰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੋਧ ਗਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੂੰਬਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਗੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਚੰਪਾਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਵੱਲ ਵੀ ਆਈਏ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਸਾਰਾ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰਾ ਕੋਨਾ ਤਕਸ਼ਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਇਸ ਬੁੱਧ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਨਿਰਵਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ 8ਵੀਂ-9ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ 8ਵੀਂ-9ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ, ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਲਾਅ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਗਾਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਕਿਉਂਕਿ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉੱਥੇ। ਰਾਹੁਲ ਸੰਕ੍ਰਿਤਿਆਨੰਦ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਹੁਲ ਸੰਕ੍ਰਿਤਿਆਨੰਦ ਉਹ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਵੋਲਗਾ ਟੂ ਗੰਗਾ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਵਰਣ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਦੋ ਇੱਕ ਰੂਪਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਸੰਕ੍ਰਿਤਿਆਨੰਦ ਦਾ ਵੋਲਗਾ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਤੱਕ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੀ ਕੁਰਤਲੁਨ ਹੈਦਰ ਦਾ ਆਗ ਕਾ ਦਰਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਵਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਉਹ ਕਾਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਕਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੀਮਲੈਸਲੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ।
ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਮੇਜ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਜੈਨਿਓਲੋਜੀ ਇੱਕੋ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਨਿਰਵਾਣ ਚ ਬੁੱਧ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਔਰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਉੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈਖਰੀ ਔਰ ਜ਼ੀਲ ਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਟ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ 2-3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਫੀਲਿੰਗਸ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਦੀਬ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂੰਗੇ ਨੇ ਗੁੜ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਦ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਪ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਰਥਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ 4 ਪੜਾਅ ਦੱਸਦਾ ਨੇ ਪਰਾ ਪਸ਼ੰਤੀ ਮੱਧਮਾ ਬੈਖਰੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਫੋਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਅਚੰਭਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਵੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਭਰੂਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਪਲਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ 'ਚ ਕਰਾਫਟਮੈਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ ਤਰਾਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਲਪ ਦਿੰਦਾ। ਕਵੀ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਆਪਣੀ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਲੀਅਤ ਆਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੱਕ ਰੱਖਦਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਕਵੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਓ ਇਟਸ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਾਠਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਲਾਂ ਬਾਰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਹੂ ਰਾਈਟਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਡਰ ਹੂ ਰਾਈਟਸ। ਤੋ ਰੀਡਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ? ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਮੂਲ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਲਾਈਫ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਰੀਫਰਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪੈਰੀਫਰਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-35-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਵਿਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ
ਜੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟਦੇ ਜੀ। ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਵੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਖਣੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਖਣੀ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਵੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ, ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ, ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਔਰ ਵੈਰਾਗ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਔਰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਔਰ ਮੁਹਾਵਰਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ, ਸਿੰਬਲਸ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਹਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਜ਼ਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਐਪੀਟੋਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 70-80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੌਕਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਖਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਹੁਵੰਦਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ 'ਚ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਵੀ ਔਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲ ਦਾ, 70 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਪਰਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਸਰਚ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਬ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਮਰਾਈ। ਅਮਰਾਈ। ਟਹਿਣੀ ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਅੰਬ, ਡਿੱਗਿਆ ਸਿੱਧੀ ਲੀਕੇ ਜੀ। ਗੁਰੂਤਾ ਤੇ ਲੰਬ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸਕੇ। ਵਾਹ, ਗੁਰੂਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿੱਗਣਾ ਅੰਬ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਗਣਿਤ, ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਰਮ। ਆਉਣਾ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ, ਸੰਕੇਤ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਭਰਮ ਦਾ। ਜੀਵਨ ਪੂਰਾ ਕਦੇ ਖੱਟਾ ਨਾ ਮਿੱਠਾ। ਅੰਬ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ,
ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਰਹੱਸ ਜਾਣਨਾ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੁਝ ਅੰਬ ਕੱਚੇ ਹੋਣ ਪਰ ਦਿਸਣ ਪੱਕੇ, ਕੁਝ ਪੱਕੇ ਲੱਗਣ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ, ਕੁਝ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦਿਸਦੇ ਕੱਚੇ ਹੀ, ਕਈ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦਿਸਣ ਵੀ ਪੱਕੇ। ਅੰਬ ਤੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤਾ, ਅੰਬ ਤੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤਾ। ਅੰਤਰ ਬਹੁਤਾ। ਪੁੰਜੇ ਡਿੱਗੇ ਅੰਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਦਾਗ ਦੇਖ ਸਹਿਜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਇਲ ਮਾਰੀ ਚੁੰਝ ਜਾਂ ਤੋਤੇ ਡੂੰਘਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਖਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਅੰਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਝੁਲਸਦੀ ਗਰਮ ਦੁਪਹਿਰ 'ਚ ਅੰਬ, ਘਰ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਜਿਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਸਹਿਜ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ? ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਕਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਈ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜੌਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਦਮਾਵਤੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਈਡ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਦਮਾਵਤੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਅੱਗ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਾਹ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਵੀ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਵਿਅੰਜਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਰਵੀ ਵਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਕਵੀ, ਜਾਂ ਗਾਗਰ ਮੇਂ ਸਾਗਰ ਭਰਨੇ का काम। ਇਹ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ। ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਟੈਕਸਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ 16 ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ 'ਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਆ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਮਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ, ਉਸ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਰਗਾ ਇੱਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਟ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਸ਼ਕ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦੁਰਗਾ ਉਹਦੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਡੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਗਾ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਰਸਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਬ੍ਰਜ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸਦੂਕੜੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਰਸੀ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਲੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, 12 ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਦੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਵੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾਲ